ভারত মহাসাগরে বাড়ছে চীনা জাহাজের সক্রিয়তা। নৌবাহিনী এই বেসামরিক জাহাজগুলির উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তাই ভারত চীনা দ্বৈত উদ্দেশ্যমূলক বেসামরিক জাহাজগুলিকে নজরে রাখা হচ্ছে। বুধবার নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল ডি.কে ত্রিপাঠী এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে বলেন, আমরা জানি যে চীনের কিছু জাহাজের দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা যা ঘোষণা করেছে তা করছে না। আমরা তাদের উপর নজর রাখছি এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই জাহাজগুলিকে ডেকে বলেছি যে এখানে এটি অনুমোদিত নয়। রাইসিনা সংলাপের শেষ দিনে গভীর জলের বিপদ বাণিজ্য সুরক্ষিত করা আলোচনায় অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী এই মন্তব্য করেন। প্যানেলে অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠীর সঙ্গে কোয়াড দেশগুলির শীর্ষ সামরিক কমান্ডাররা যোগ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয়েন্ট অপারেশনের প্রধান অ্যাডমিরাল জাস্টিন জোন্স, মার্কিন ইন্দো প্যাসিফিক কমান্ডের কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্যামুয়েল পাপারো এবং জাপানের জয়েন্ট স্টাফের প্রধান জেনারেল ইয়োশিদা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফিলিপাইনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল রোমিও এস ব্রাউনারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সঙ্গে সামুদ্রিক বিরোধে জড়িত একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আগে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় চীনা জরিপ জাহাজ দেখা গিয়েছে। সমুদ্রতলের মানচিত্র তৈরির জন্য এই জাহাজগুলিতে উন্নত হাইড্রোগ্রাফি সরঞ্জাম রয়েছে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সময় অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী জোর দিয়ে বলেন, একটি নৌবাহিনী একা সবকিছু করতে পারে না। একসঙ্গে আমরা সীমাবদ্ধ নই। আমরা বিশ্বাস করি আইওআর হলো শান্তি ও স্থায়িত্ব বজায় রাখা, বাধাহীন বাণিজ্য নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা একাধিক অংশীদার এবং দেশের সঙ্গে কাজ করছি। তিনি আরও বলেন, আমরা যে কোনো সময় কি ঘটছে সে সম্পর্কে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সচেতনতা বজায় রাখতে সক্ষম। অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী আরও উল্লেখ করেন যে নৌবাহিনীকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা বর্তমান এবং উদীয়মান উভয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। কি বলেছেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল ডি.কে ত্রিপাঠী, শুনব। So we are, like I said, as a Navy, we are monitoring what's our adversaries and friends are doing in all domains. You talked about underwater gliders. We'll leave it for the time being. We have got a very good maritime domain awareness through various means. And therefore, at any point of time, we are aware that in our area of interest, which is largely the Indian Ocean region, who is doing what, where, when, and how. So the first part, I think, is very well covered. We are aware that China has increased its presence. And by the way, PLA Navy is the largest Navy in terms of number today. It happened a couple of years back. It has surpassed the US Navy in terms of numbers. So we are fully aware that what Chinese Navy is doing. They have increased their presence from 3 ships when they started in 2008 under the garb of anti-piracy operations in the Gulf of Aden. And today we find at any point of time there are 6 to 8 capable warships which are there in various parts of IOR. Add to that various scientific research vessels. There are satellite tracking ships. There are, deep sea fishing vessels, many of them with dual use information gathering missions. So all that we were fully aware, we are monitoring each ship, what he or she is doing. The problem which you are, I think, alluding is that Chinese are come here, they are not acting alone. They are, of course, helping our Western neighbor. I am not surprised, so should you be. This has not happened, accidentally. China has always been helping Pakistan at various levels, whether it is political, whether it is economic or military. And especially in the last 2 decades, in maritime domain I can talk about, it is happening in the land and air domain also. Yes. They have provided them with real capabilities in terms of 3 plus 4, 7 frigates. There is a missile tracking ship. And now, starting next year, they are going to supply them 8 Yuan class brand new submarines. So we are not surprised about that. Now, what we can do about it is what I said, that that is out of our hands. What we need to do is that we have to find answers to ensure that even this collusivity, if it were to happen,
we should not be found wanting, we should not be surprised, and that is what we are doing. এদিকে অ্যাডমিরাল স্যামুয়েল পাপারো তাইওয়ান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর 2027 সালের মধ্যে তাইওয়ানকে পুনরায় একীভূত করার ঘোষণার অর্থ এই নয় যে চীন পদক্ষেপ নেবার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তিনি আরও বলেন, মার্কিন নীতি হলো তাইওয়ান সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা উচিত। সম্ভাব্য চীনা পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অ্যাডমিরাল পাপারো ব্যাখ্যা করেন যে এতে অবরোধ থেকে শুরু করে পূর্ণ আক্রমণ পর্যন্ত যে কোনো কিছু জড়িত থাকতে পারে। জেনারেল ব্রাউনার দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধের বিষয়ে একাধিক তথ্য দিয়েছেন। বিশেষ করে 1995 সালে ফিলিপাইন থেকে 150 কিলোমিটার এবং চীন থেকে প্রায় 1270 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মিসচিফ রিফে চীন কর্তৃপক্ষ একটা কাঠামো নির্মাণ করেছিল এবং সেই বিষয়েও বলা হয়েছে। 2013 সালে চীন মিসচিফ রিফকে নিজের বলে দাবি করতে শুরু করে এবং তখন থেকে এটিকে 2.7 কিলোমিটার রানওয়ে, বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র এবং একটা গভীর সমুদ্র বন্দর সহ একাধিক কৌশলগত সামরিক ফাঁড়ি হিসেবে গড়ে তোলে। এই রিফের সম্প্রসারণ এবং এর ওপর নির্মিত কাঠামো সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর চীনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ভারত মহাসাগরে বাড়ছে চীনা জাহাজের সক্রিয়তা। নৌবাহিনী এই বেসামরিক জাহাজগুলি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তাই ভারত চীনা দ্বৈত উদ্দেশ্যমূলক বেসামরিক জাহাজগুলিকে নজরে রাখা হচ্ছে। বুধবার নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল ডি.কে ত্রিপাঠী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে বলে, আমরা জানি যে চীনের কিছু জাহাজের দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা যা ঘোষণা করেছে তা করছে না। আমরা তাদের ওপর নজর রাখছি এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই জাহাজগুলিকে ডেকে বলেছি যে এখানে এটি অনুমোদিত নয়। রাইসিনা সংলাপের শেষ দিনে গভীর জলের বিপদ বাণিজ্য সুরক্ষিত করা আলোচনায় অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী এই মন্তব্য করেছেন। So we are, like I said, as a Navy, we are monitoring what's our adversaries and friends are doing in all domains. You talked about underwater gliders. We'll leave it for the time being. We have got a very good maritime domain awareness through various means, and therefore, at any point of time, we are... আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।